Hello friends, we are going to study about mortality rates in this video. Mortality means deaths. Deaths occurring in the population is called mortality. Deaths will happen to people by various reasons: sickness, accident, old age, murders, natural calamities, or pandemics, epidemics, diseases, all these kinds of reasons which will kill people. Mortality is the word which is exactly opposite to fertility. Fertility refers to birth rates. Mortality refers to death rates. To understand the population, we have to study both fertility as well as mortality. We have studied 4 different fertility rates, that is crude birth rate, general fertility rate, age specific fertility rate, and total fertility rate. Here we are going to study 6 different types of mortality rates. This is very important because if we need to predict the future population of a country, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಂತಂದರೆ 11 ಜನ ಆಯಿತು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. In the same way, if there is a death in a house, what happens? The population decreases. The same thing happens in a country also. Fertility will be responsible for increasing the population. On the other hand, mortality will be responsible for decreasing the population. So there should be a striking balance between fertility and mortality. Different measurement tools are there which you are going to study here. Different methods of measuring death rates. One is crude death rate. Number 2, age specific death rate. Number 3, standardized death rate. Number 4, infant mortality rate. Number 5, neonatal mortality rate. Number 6, maternal mortality rate. Now, let's study these mortality rates one by one. Let us take crude birth rate. This is the simplest death rate calculated. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಂಪಲ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಪರ್ 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್? So that's the simplest meaning of crude death rate. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ? Now we have a formula to calculate that. Crude death rate equals to number of deaths occurring in a year divided by average population in the year into 1000. Crude death rate equals to ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟು 1000. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ CDR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000, D/P ಇಂಟು 1000. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇಂಟು 1000, ಮುಗೀತು. Number of deaths occurring in a year divided by total population in that year into 1000. It's as simple as that. Crude death rate. Moving to the second one, age specific death rates. ASDR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ASDR ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ASFR ಓದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ASFR ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಸ್, ಬಟ್ ASDR ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು calculate
death rates. So when we are calculating crude death rate, we are just taking the total number of deaths happening in a year divided by population into 1000. ಆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋಂಥ ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು 80 years 90 years ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಸತ್ತರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 15 20 30 ಏಜಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಯುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಡೆತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ASDR ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ average number of deaths occurring in a given age group. That's very important. In a given age group. CDR ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸು, ಅದು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ, ವಯಸ್ಕರ, ದೊಡ್ಡವರ, ವೃದ್ಧರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿದಾರ ಕೌಂಟೆಡ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಲೈಕ್ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಇರುವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಇರುವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 50 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, 70 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ the deaths are segregated into age groups, and for each particular age group specially we are going to calculate one death rate. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ average number of deaths occurring in a given age group per 1000 individuals in that age group in a year. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟು 1000. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು 35 ಇಂದ 40 years ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 35 ಇಂದ 40 years ಇರೋವಂಥವ್ರು ಒಂದು 400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 400 ಡೆತ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರಲ್ಲೊಂದು 10,000 ಜನ ಇದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು 35 years ಇಂದ 40 years ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು 10,000 ಜನ ಇದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 400 ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ number of deaths in the specific age group divided by population in that age group into 1000. So remember the formula once again. Age specific death rate is calculated age wise separately. Age wise, age ಅನ್ನು ನಾವು ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಂಟ್ವಿನಿಯಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ASFR. ASFR ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. Infant. What is the meaning of this word infant? Infant means children aged less than 1 year. 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. That means babies who are less than the age of 1 year. 1 year ಅಂದರೆ 12 months. So babies or children who are less than the age of 1 year are termed as infant. And what is infant mortality rate? Deaths happening in the children those who are below the age of 1 year. ಹುಟ್ಟಿ 1 year ಆಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾವ? ಎಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆನೇ ಸಾಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏಜ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 year. So infant mortality rate is defined as average number of deaths per 1000 live births in a year. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಾಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಟಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಬೀಸ್ which are below the age of 1 year, how many such babies are dying in a year per 1000? So we use a formula to calculate that. That is, infant mortality rate is equals to number of deaths among infants in a year. Number of deaths among infants, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಜನನಗಳು, ಬರ್ತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಟು 1000. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಬೀಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 year ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟು 1000. ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2012 ತುಂಬ ಹಳೆ ಡೇಟಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಮೇಲ್ ಬೇಬೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ 44.71. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ 44.71 ಅಂದರೆ 45 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೇಲ್. ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. 1000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವಂತಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 47.59 ಮೀನ್ಸ್ 48 ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಆನ್ ಎನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವ್ರೇಜು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ 46.07. 1000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 46 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ infant mortality rate. That is number of deaths happening in infants in a year divided by total number of live births happened in that year. Moving to the next one, neonatal mortality rate. This is also quite similar to the infant mortality rate only. Actually ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಮಕ್ಕಳು 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು 28 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಯು ಸಿ, ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಬೀಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಏಜ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 28 days. ಬೇಬೀಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 28 days, 28 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 1000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅವರ್ ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಸೊ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ ಆವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 28 ದಿನದ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಾಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮೆನಿ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 28 days. 28 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 28 days. ಹುಟ್ಟಿದ 28 days ಒಳಗಡೆನೆ ಸಾಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು total number of deaths of neonatal babies in a year divided by number of live births occurring in that year into 1000. And as per the 2010 data, if you see, neonatal mortality rate in India is 32 per 1000. 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ 32 ಮಕ್ಕಳು 28 ದಿನದ ಒಳಗಡೆನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. That's about neonatal mortality rate. And one more rate we are going to see here, that is maternal mortality rate.
ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ರೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಡೆತ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮದರ್. ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಮದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾದರ್ ಸೈಡು ಅಂಕಲ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮದರ್. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೆಬೋರಿಯಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. During that situations, there might be chances that the mother will lose her life. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಸಾಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮದರ್ಸ್ ಸಾಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So what is maternal mortality rate? Average number of deaths among mothers due to causes relating to childbirth per 1000 births in a year. We are calculating average number of deaths among mothers due to causes relating to childbirth. ತಾಯಂದಿರು ಸಾಯೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳು, ಬರ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಡೆಲಿವರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 1 year 2 year ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮದರ್ಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮದರ್ಸ್ dying at the time of giving birth to their children. So average number of deaths among mothers due to causes relating to child birth per 1000 births in a year. Adan calculate madodike what is the formula here? MMR, maternal mortality rate. Total number of deaths of mothers due to childbirths in a year divided by total number of births in that year. ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಾಗ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದವೆ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮದರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ total number of births in a year into 1000. Now last one more rate is left over, that is standardized death rate. That is very important rate. You will have a problem for 10 marks in your examinations on standardized death rate. Therefore I am going to make a separate video for that standardized death rate. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟು, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟು, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.